वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर सब्जेक्ट एमडीसी पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 चैप्टर 2 प्रथम गोटे यूनिट सरी देखीदेव। एठारे रही थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन कौन थ्योरी रही मानव अधिकार प्रति नेचुरल लीगल यूटिलिटेरियन एंड मार्क्सिस्ट मुख्यतः 4टी रही। सो लेट्स डिस्कस इट। यह लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से रही तेणु यार गोटे इंट्रोडक्शन लिखिदेव। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत नेचुरल राइट्स थ्योरी अर्थात कौन प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत होउची मानव अधिकार चिंताधारार सबुठु प्राचीन और मौलिक धारा। यही प्राकृतिक सिद्धांत होउची मानव चिंताधारा ठारो सबुठु प्राचीन और मौलिक यह बेसिक अटे। यार मूल धारणा है मानव हिसाब से जन्मगत भाव में सबू लोक किसी अधिकार रही। गोटे व्यक्ति जन्म हवा मात्र ताकू मानव अधिकार मिली समस्ते जानते। यही अधिकार गुड़िक राज्य बा समाज देना यह कौन स्टेट बा कौन सोसाइटी देना यह आम कौन स्टेट बा सोसाइटी आम छड़े भी नहीं पारे ना। गोटे व्यक्ति जन्म है मात्र के ह्यूमन राइट्स गुड़िक मिली बरं से गुड़िक मानव स्वभाव अंश। यही राइट्स गुड़िक मानविक स्वभाव अंश अटे। यही सिद्धांत मूल भित्ति ग्रीक और रोम सभ्यता थिला। 1 मार्क क्वेश्चन आसीपे। यही सिद्धांत मूल भित्ति ग्रीक और रोम सभ्यतार थिला जो न्याय और धर्म मानव स्वभाव सह जड़ित भाव में देखा पर जॉन लॉक जीन जैकस रूसो थॉमस हॉब्स माने यही धारणा को गढ़ले। आमर प्राकृतिक सिद्धांत जो रही नेचुरल राइट्स थ्योरी यार जनक माने हेले हॉब्स लॉक रूसो। जॉन लॉक कौन कहते यही प्राकृतिक सिद्धांत को नहीं मनीष प्रत्येक मनुष्यर जीवन स्वाधीनता और संपत्ति उपर प्राकृतिक अधिकार अच्छी। गोटे व्यक्ति तार जन्म हवा परवर्ती समय रे जीवन प्रति लाइफ स्वाधीनता फ्रीडम और संपत्ति वेल्थ प्रति प्राकृतिक अधिकार रही। राज्यर अस्तित्व मानव मानक यही अधिकार सुरक्षा रही। रूसो कौन कहते सोशल कॉन्ट्रैक्ट तांकर पुस्तक होची सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते मनीष जन्मगत भाव में स्वाधीन किंतु समाज और राज्य ताहाकू बांधी देछि। मनीष जन्मगत भाव से स्वाधीन अटे किंतु समाज द्वारा और राज्य द्वारा ताहाकू बांधी दी जाइए तार राइट्स गुड़ी को दि जाए ना। से मनीष निज इच्छा और मर्यादा अनुଯାयी बंचार अधिकार रखी है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत मुख्य अर्थ कौन रही यही अधिकार जन्मसिद्ध और सार्वजनीन अटे। यही अधिकार राज्य दे पारे नहीं एवं राज्य ताहाकू नहीं पारे नहीं। यह हूँ इनलिनिएबल मनीष मात्र हेबार यह अधिकार मिली थाए। गोटे व्यक्ति तार जीवन में व्यक्तित्व विकास और वृत्तिगत विकास सहित अन्य कौन विकास करने को चाहिए तांकू यह मानवाधिकार दि जाइए। यह आम ठार कहीं छड़े पारे ना से मनीष होइतबार यही अधिकार ताको मिली। उदाहरण भारतीय संविधान में थी मौलिक अधिकार गुड़िक राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वालिटी बिफोर लॉ प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतर आधुनिक रूप अटे। पूर्व था जो राइट टू वेल्थ राइट टू स्पीच यह परिवर्तन कराई बर्तमान यह सब नियम तैयारी कराई। आईन आधारित अधिकार सिद्धांत लीगल राइट्स थ्योरी यह बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी भी अटे। यही सिद्धांत मते मानव अधिकार राज्य बा आईन द्वारा दि जाए और राज्य ताहाकू सुरक्षा करे। यही मानव अधिकार गुड़ी को राज्य और आईन द्वारा दि जाए आम समस्त मनीष मानक यार सुरक्षा राज्य करें अर्थात आईन रहिले अधिकार रहिबो आईन नथिले अधिकार रहिबो नाही। यही सिद्धांत को किए समर्थन करथिले जेमरी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन अग्रसर करथिले। बेंथम कहले नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स अर्थात प्राकृतिक अधिकार एक आलोचना मात्र यार कौन अस्तित्व नहीं जार वास्तव आईन मूल्य ना। मते कौन कहते जो अधिकार को
ଆଇନ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ନିୟମ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ଏହା ସେହି ଅଧିକାର ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାର ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଛି ତାହା ହେଉଛି ନନସେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଓ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାର। ବାକି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି? ମାନବ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଏହି ଯେଉଁ ମାନବାଧିକାର ରହିଛି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଇନ ହିଁ ମାନବ ଅଧିକାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ। ଆଇନ ବିନା ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏହା ମଣିଷର ନୈତିକ ମାନବତା ମୂଲ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଏହି ଲିଗାଲ ଥିଓରି ଯଦି ଆଇନ ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ଯେପରିକି ନାଜି ଶାସନରେ ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନିରର୍ଥକ କରେ। ତଥାପି ଆଧୁନିକ ମାନବ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଲ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଉପକାରିତାବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୟୁଟିଲିଟାରିଆନ୍ ଥିଓରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଉପକାରିତାବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ଏହାର ଜନକ ହେଲେ ବେନ୍ଥାମ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ଉପକାରିତାବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ସାମାଜିକ ଉପକାର ଓ ସାଧାରଣ ସୁଖ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରେ। ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲଗାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିପାଦକ ହେଲେ ବେନ୍ଥାମ ଓ ଜେଏସ୍ ମିଲ୍। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେ କାମ ବା ନୀତି ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଖ ଓ ଉପକାର ଆଣେ, ସେହି କାମ ନୀତିସମ୍ମତ। ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖ ପାଇବେ ଓ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ତାହାକୁ ମଣି ନିଆଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନିୟମ। ମୂଳ ଧାରଣା ହେଲା ମାନବ ଅଧିକାର ସମାଜର ସମୁଦାୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସମାଜର ସାମୂହିକ ସୁଖ ବଢ଼ାଏ, ସେହି ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ସାମୂହିକ ଭଲ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଏକ ନୀତି ପଲିସି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଏ କିନ୍ତୁ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ହାନି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉପକାରିତାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ନୀତି ସଠିକ୍, କାରଣ ସାମୂହିକ ଉପକାର ଅଧିକ ଅଟେ। ବହୁମତ 95 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଲାଭ ହେଉଛି, 5 ଜଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇନରିଟି। ସାଧାରଣ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ୍ୟାୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ୍ୟାୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା କରୋନାକୁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଘରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାମୂହିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆଜିର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି, ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉପକାରିତାବାଦୀ ଭିତ୍ତିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ମାର୍କ୍ସୀୟ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ମାର୍କ୍ସୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବର୍ଗ ସଂଘର୍ଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ। ସେମାନେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ପାରମ୍ପରିକ ମାନବ ଅଧିକାର, ଯେପରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ବୁର୍ଜୁଆ ବର୍ଗର ଲାଭ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସମାଜର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରହିଛି। ମୂଳ ଭାବନା କ'ଣ ରହିଛି? ମାନବ ଅଧିକାର ସତ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଏହି ମାନବ ଅଧିକାର କେବଳ ରହିପାରିବ ଯେପରି ଅଞ୍ଚି ସମାଜରେ ଶୋଷଣ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଶୋଷଣ ରହିବ, ସେଠାରେ ମାନବ ଅଧିକାର ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା ରହିବ। କେବଳ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାନବ ଅଧିକାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଭାବ ନଥିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ମାର୍କ୍ସୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ
ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିକାଶ କିପରି କରିପାରିବେ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରିଡମ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋଷଣ ଓ ଅସମାନତା ଅଧିକାରକୁ ନିରର୍ଥକ କରେ। ଉଦାହରଣ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିୟନ, ଚୀନ, କ୍ୟୁବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରେ ସମାଜବାଦୀ ନୀତି ଆଧାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାମ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଧିକ ସୀମିତ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଓ ମୁଖ୍ୟଧାରା ଅଧିକାର ଅପହରଣ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତା ମାନବ ଅଧିକାରର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହା ସମରି ଦେଖିଦେବା ସାରା କଥା କ'ଣ ଅଟେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଧାରଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଓ ନୈତିକ ଅଧିକାର। ଜନ୍ ଲକ୍, ରୁସୋ ଜନ୍ମଗତ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର, ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ବେନ୍ଥାମ, ଅଷ୍ଟିନ୍ ଆଇନ ବିନା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଉପକାରବାଦୀ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ। ବେନ୍ଥାମ, ମିଲ୍ ସମାଜର ସାଧାରଣ ସୁଖ ପାଇଁ ଅଧିକାର, ମାର୍କ୍ସୀୟ ବର୍ଗ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବିନା ମାନବ ଅଧିକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2। ଧନ୍ୟବାଦ।